तो हाँ दोस्तों सत श्रीकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तुहाडे अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट पर। सो स्वागत करदा जी सारिਆਂ ਦਾ एक बार तो फिर चैनल के उत्ते। सो अज इस क्लास के आप गल करांगे जी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति का पार्ट नंबर फस्ट रहेगा, जिस दे विच आपां डिस्कस करांगे जी भारत के राष्ट्रपति की चोण नूं लैके उसकी योग्यता नूं लैके अते राष्ट्रपति नूं हटाउण की जिहड़ी विधि है सो उसके बारे आपां जिहड़ा है वो डिस्कस करांगे। अच्छा, ये कंसैप्ट जिहड़ी है जां क्लास जिहड़ी हैगी कि तुहाडी यूट्यूब की क्लास के नालों वक्खरी रहेगी। एक तो इसनूं आपां PPT शेप दित्ती हैगी, दूसरा इस दे विच जिहड़े पॉइंट्स नेगे वो ज़्यादा डीपली हैगे जो कि तुहाडी हर एक एग्जाम के लिए हैल्प होणगे। चाहे तुसीं कोई भी एग्जाम देन जा रहे हो ਉਹਦੇ हर एक पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ऐप ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਡੀਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ 3 ਹੀ ਪਾਰਟ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ज़्यादा ਜਿਹੜੇ ਡੀਪਲੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ PDF ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ओके, WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करने लिए तुम इस नंबर के उपर कंटैक्ट कर सकते हो। तो रमन इंस्टीट्यूट की जो ऐप आप प्ले स्टोर तो डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए तुम ऑलरेडी ही डाउनलोड की होगी तद ही तुम्हें क्लास जी है वो दिखाई दे रही है ना। और ये कोर्सिज ने ये भी तुम आलमोस्ट जोड़े है ज्वाइन किए हुए है ने। हाँ जी, तो शुरुआत करते हाँ साडे भारत के राष्ट्रपति की। जिस तरीके दे नाल साडे भारत दे विच राष्ट्रपति की व्यवस्था है उस तरीके दे नाल दुनिया दे विच होर भी अजिहे देश ने जिन्हां दे विच राष्ट्रपति दे नाल मिलदे जुलदे जिहड़े रैंक नेगे जां जिहड़ियां पदवियां नेगियां वो स्टैबलिश नेगियां। जिवें कि इंग्लैंड दे विच महाराणी जां राजा इस दी व्यवस्था कीती हुई हैगी। अमेरिका दे विच राष्ट्रपति की व्यवस्था की हुई हैगी। कैनेडा दे विच गवर्नर जनरल की व्यवस्था की हुई है। जापान दे विच सम्राट की व्यवस्था की है। भारत दे विच राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ये जिन्ने भी आपां आउंदे गल कर रहे हैं कि इस पार्ट दे विच ये सारे कार्यपालिका दे ने। किते तां ये असली कार्यपालिका के रूप दे विच काम कर रही है, किते ये जिहड़ा है ना मात्र कार्यपालिका के रूप दे विच काम कर रही है, क्योंकि ये मेन जिहड़े हैगे ने जिन्हां दे नाम दे उपर देश का जिहड़ा है वो शासन चलदा है। ठीक है, इंग्लैंड दे विच महाराणी जां राजा जांदा है, अमेरिका दे विच राष्ट्रपति है, कैनेडा दे विच गवर्नर जनरल है, जापान दे विच सम्राट है, तो भारत दे विच राष्ट्रपति की व्यवस्था है। अच्छा, इसे नूं ही लैके एक सवाल आ जाता हुंदा है कि भारत ने राष्ट्रपति का आउंदा जिहड़ा है वो किस देश तो लिया हैगा, तो असीं लेता है जी अमेरिका दे तो। ठीक है, क्योंकि अमेरिका दे विच ही राष्ट्रपति की व्यवस्था है तो उत्थों ही भारत के संविधान दे विच इस राष्ट्रपति की आउंदे नूं कॉपी करके साडे कॉन्स्टिट्यूशन दे विच लैके आंदा है। पर ये नाल ही एक चीज़ तुसीं ध्यान रखनी है कि जिहड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति है वो ज़्यादा पावरफुल है जी, बट उत्थे ही जेकर असीं साडे भारत के राष्ट्रपति की गल करिए तो ये उन्ना पावरफुल नहीं है, क्योंकि ये ना मात्र कार्यपालिका दे विच शामिल हैगा। उत्थे ही जिहड़ा अमेरिका का राष्ट्रपति है वो असली कार्यपालिका दे विच अकाउंट किया जाता है। ओके, सो राष्ट्रपति नूं जिहड़ा है अकाउंट करते हुंदे हैगे जी आपां कार्यपालिका दे विच, ते कार्यपालिका की व्यवस्था जिहड़ी हैगी वो शासन प्रणाली के उपर डिपेंड करता है कि किहड़े देश दे विच किहड़ी शासन प्रणाली की इस्टैबलिशमेंट हैगी। जे असीं भारत की गल करिए तो भारत दे विच जिहड़ा है वो संसदी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदी शासन प्रणाली का मतलब हुंदा है कि साडे भारती संविधान दे विच साडे देश के लिए जिहड़ा शासन चलाउण दे लई पार्लीमेंट सिस्टम है। पार्लीमेंट सिस्टम का मतलब कि दो सदनां की जिहड़ी व्यवस्था है जां दो सदनी जिहड़ी विधान मंडल जां विधान पालिका है, उहदे आधार के उपर आपां इसनूं संसदी शासन प्रणाली कह दिंदे हैगे आ। ये संसदी शासन प्रणाली असीं जिहड़ा है इंग्लैंड के संविधान तो लई हैगी। ठीक है, ये संसदी शासन प्रणाली आपां इंग्लैंड के संविधान तो लई हुई हैगी। संसदी शासन प्रणाली दे विच दो तरह दीयां कार्यपालिकावां हुंदियां नेगीआं। एक कार्यपालिका हुंदी हैगी आ ना मात्र कार्यपालिका, जिन्हों नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिहड़ा कह दिंदे हैगे। ठीक है, दूसरी हुंदी है असली कार्यपालिका, जिन्हों रियल एग्जीक्यूटिव जिहड़ा है कह दिता जाता है।
ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਜਾਨੀ ਕਿ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 78 ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਗ ਨੰਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 5 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹਬ ਚਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ 6% ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਇਹ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ 6% ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2,000 ਤੇ 2,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਇਹ 15,000 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੋਣ ਮੰਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਚੋਣ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇਗੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 28 ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 28 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਓਕੇ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 50 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਭਾਵ 25-25 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਮੋਦਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ 50 ਮੈਂਬਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਡ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਥ 'ਚ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੀਟਸ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਆਉਂਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਇਕਹਿਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 5 ਦੇ 5, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇਗੇ, 5 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਮਨ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੌਹਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੌਹਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰੀ ਹਿਲ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਜੌਨ ਡੋਏ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗਿਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵੋਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 56 ਆਰਟੀਕਲ 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੀਨਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਲ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਲ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਐਮ ਹਦਾਇਤ-ਉਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਗਿਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਮ ਹਦਾਇਤ-ਉਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਆਰਟੀਕਲ 62 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 65 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯਾਨੀ 65 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ 65 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਉਹ ਪੋਸਟ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿਆ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਹਦਾਇਤ ਉੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਹੀ USA ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਕਰੰਟ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ 8 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 60 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੁਕਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿਊਰਸ ਫॉर द ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ द ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਤੇ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਸਦੇ 1/4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਰ 3 ਸਟੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 1/4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵੇ ਬਟ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਸਟੈਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰਹੂਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਨਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਪ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਫਾਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕੂਰੇਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪੀਪੀਟੀਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।